सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा परमेश्वर को विशेष धन्यवाद दे आउ एक नुआ एपिसोड को आरंभ करने जाऊँ। आपण मैंने जानते मो छोटिया प्रयास जहाँ हूँ आम नजर ख्रीष्ट खबर तेणु प्रभु को लोक मानकर विभिन्न प्रतिभा पुणी आउ परमेश्वर आत्मा को दानर किसी गुण को नहीं आम लोक निकट पहुंचा मोर यह प्रयास अटे। वर्तमान देखुं भिजुआल स्क्रीन आगे पालक जेना महाशय अर्थात आचार्य पवित्र जेना खोला मंडल पालक अटंती पुणी पुत्र जे कि जेबी म्यूजिक रो प्रिय भाई आम पुत्र बा पुओ अटंती से आम सामने अच्छा तेणु आम स्वागत करवा आम चैनल तरफ पालक प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। केमती अछन सर? हाँ भल अच्छु ब्रदर आमे भल अच्छु। प्रिय दर्शक बंधु मैंने बर्तमान आम मैंने आउ पालक जेना महाशय पुणी पुओं सहित आम कथबार्ता करुचु जो प्रयास सफलतार प्रथम पाहाच पहुंची किसी कथा को आम आलोचना करने जाऊँ। पालक महाशय निश्चित भाव आज आप सहित भेटघाट हो निज खुशी लगुच आप केमती फील कर? मु बहुत खुशी अनुभव करुच्ची तथा विशेष करी आम नजर ख्रीष्टीय खबर यही चैनल पाई मु धन्यवाद दूची तथा प्रिय भाई कुना भाई को मु विशेष कर धन्यवाद दूची जे से सुंदर प्रयास जारी रखिछन्ते। मो सर्वप्रथमे आमनकर सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर तथा प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मु सर्वप्रथमे धन्यवाद देवा सहित आपण दर्शक बंधु प्रत्येक को मु हार्दिक अभिनंदन तथा नमस्कार जनाए तथा आम नजर ख्रीष्टीय खबर यही जो चैनल माध्यम रे कुना बाबूंकर प्रयास यही समस्त कार्यक्रम को आमनकर अगणित जनता निकट से प्रकाश करुछन्ति। तेणुकरी मो परिवार मो मंडली पक्षर बा जेबी म्यूजिक ऑफिशियल चैनल पक्षर आमने धन्यवाद जनाउछु। थैंक यू। प्रिय दर्शक बंधु मैंने आसतु आज एक अकुआ कथा को संग्रह करने आसी जहाँ पालक महाशय जेना अच्छा आपण पालक सहित सुसमाचार कार्य करती किंतु मु जिते दिन आप भेटघाट बा मिलन होगा समय आप बहुत बड़ सुंदर गुण देखी गीत को भल पाइबा कहीं भल पाती? निश्चय बहुत सुंदर विषय आप पचारे। मोर छोट बेलू गीत प्रति मोर आग्रह जिते कि आम संडे स्कूल जाऊँ से समय मोर गीत प्रति आग्रह एवं से समय मु विभिन्न बाहाघर समय बोलतु ख्रीष्टीय माने बड़ दिन रे बा नूतन वर्ष समय रे विभिन्न फिल्म गीतर स्वर को नहीं गीत गुड़ाक लेखुली। बाहाघर समय अनेक पु मैंने गीत गापाई गीत लेखिक दियो बोली कहले मो फिल्म स्वर रे मो गीत लेखुली किंतु मु धन्यवाद दिए जिते मु सेवा कार्य को आसिली प्रभुंकर जड़े दास बालेश्वर जिले रे आउथिबा समय मुझे गोटे गीत हिंदी गीत गाई आउ से मते कांधरे हाथ दे कहले तुम्हें प्रभुंक पाई तुम्हें गायब से दिन कहले मुझे दिन मुझे फिल्म स्वर रे गीत करवा छाड़देली प्रभु ठारे प्रार्थना कली आते मु प्रार्थना पूर्वक मु बसबी प्रभु मते गीत लिखा साहाय्य करते स्वर दियंती एवं प्रभुंक पाई मु गीत लिखुछि। दर्शक बंधु मैंने बर्तमान आज्ञा प्रथम कथार उत्तर आम पाई जहाँ जे गीत विभिन्न प्रकार प्रयास मध्य लेखु लेखु बा स्वर परिवार मध्य तो ये लेखिबा आउ स्वर करबा किछि तालीम पाइछन्ति कि आपण? तालीम पाइछि माने मो प्रभु को ठारू ही तालीम पाइछि कौन से लोक ठारू मु से तालीम पाई नाही मो प्रभु को विशेष कर मु धन्यवाद दिए जेहेतु मोर प्रथम गीतर अनुभूतिर विषय जदि कहबी बालेश्वर बस्ता गोटे छोट घरे आम रोलु चटाई पकई मु तले बसी से समय फाइनेंशियल जेहेतु गोटे मिशनरी भाव में थी प्राय से समय गोटे 1200-1500 टका मु पाऊली चटाई पकई बसी तेणु से समय गोटे थट देले मते प्रभु मनीष जीवन जस सम्मान रहे नाही बेसी दिन जीशुरे जीवन कले समर्पण पाइबु अनंत जीवन
সেই ସମୟରେ ଆଉ ବସିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଲେଖା, ମାନେ ମୋର ନିଜ ସ୍ୱରରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ନିଜ ସ୍ୱର କହିଲେ ସେଟା ଭୁଲ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱରରେ ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ଏବଂ ଯୋଉ ସମୟରେ କୋରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଆସିଲୁ, କୋରୋନା ସମୟରେ ରହିଥିଲୁ, ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ବିଷୟ। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଗୀତକୁ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇଲି ଏବଂ ଭାଇ ଶୁଭମ ସେ ଗୀତର ଆଉ ସେ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଆଗ୍ରହତା ବଢିଲା। ସେ ଗୀତ ମୋର ଅନୁଭୂତିକୁ ମୋର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଗୀତ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ତାପରେ ଆମେ ସେ କୋରୋନା ସମୟରେ ଆଉ କୋରୋନାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୀତ ଲେଖିଲି, କୋରୋନାକୁ ଡରନା। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ସାନ ପୁଅ ଜୟସନ ମାନେ ଗାଇଥିଲୁ। ସେ କୋରୋନା ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 60-70,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆଉ ଭିଉଅର୍ସ ଗଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ବିବ୍ଲିକାଲ ଥଟ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଗୀତଟାକୁ ଆଉ କମ୍ପୋଜ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ରେକଅପ୍ କଲି। ତାପରେ ପରେ କୋରୋନା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଗୀତ, ଆମେ ଇମାନୁଏଲ ବୋଲି ଗୀତ, ସୁସମାଚାର ଗୀତକୁ ନେଇକି ଆମର ଇମାନୁଏଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିଲିଜ କଲୁ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ, ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ ସେଇ ଗୀତଟି ମୋତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେଇଟା ଆମର ତରଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ମହାସଭାରେ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀକୁ କଣ ଅନୁମତି ମାଗି ସେଇ ଜାଗାରେ ପରିଛା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦେଇକି ସେଟାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୀତ ଆଉ ଆସିଛି ତୁମ ଦୁଆରେ, ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ମୋତେ ଲେଖିବା ପଇସା ଦେଲ ଭାଇ ଅମିତ ପାଣି ସେଥିରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ବହୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ସମ୍ମିଳନୀ, ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ ବୋଲି ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଆମର 2025ରେ ଯୋଉ ମହାସଭା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ପୁଣି 100ତମ ମହାସଭାରେ ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଭାଇ ଅମିତକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଜନସନ ସହିତ ଆମେ 2 ଜଣ ଗଲୁ, ଆଉ ଅମିତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ 100ତମ ମହାସଭାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣ୍ଡଳୀ, ଛୋଟ ଖୋଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତକୁ କମ୍ପୋଜ କରିକି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଜେବି ମ୍ୟୁଜିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଲୁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରେୟ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ପାଳକ ଜେନା ମହାଶୟଙ୍କର ଅନେକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗୁଡାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଅନେକ ଗୀତ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଛି ଆଉ ଦର୍ଶକ ଭେଟି ଅଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ଗୀତର ନାମର ବା ଟାଇଟେଲ ଗୁଡାକ କହୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଗୀତର ଟିକେ ଘୋଷା ପଦ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ହଁ, ସେଟା ମୋର ଅନୁଭୂତିର ଗୀତ କହୁଥିଲି ପରା। ମଣିଷ ଜୀବନ ଯଶ ସମ୍ମାନ ରହେ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ, ଯିଶୁରେ ଜୀବନ କଲେ ସମର୍ପଣ, ପାଇବୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ମଣିଷ ଜୀବନ ୱା ୱା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଉ ପାଳକ ଜେନା ମହାଶୟଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେଇ କଣ୍ଠରେ କେବଳ ଗୀତର ଭାବ ନୁହେଁ, ଏକ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଥିଲା। ଆଉ ସତରେ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଯାହା ସଫଳତା ପାହାଚ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସମ୍ମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦାମ୍ଭିକତା ଭାବ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହି ନାହିଁ। ଏ ଗୀତର ଭାବ ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତର ଭାବ ଟିକେ ଆଗ ବଢିଆ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ବ୍ରଦର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ନିହାତି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବା ପାଳକ ଜେନା ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେମିତି ଏଇ ଲାଇନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆଉ ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଏହା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଆମେ କ୍ଲାସ ଯାଉଥିଲୁ, ତ ବାବା ଆମକୁ ସେ ଟାଇମରେ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଇଥିଲେ।
ଆଉ ସେତେବେଳଠୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ଯେହେତୁ ବିଚଳିତ ହଉଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ସେତେ ଯାଉନଥିଲା। ବଟ୍ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୀତ ଶୁଣେ ଆଗରୁ, ତ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ମୋ ମନରେ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚଢିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। ଆଉ ଯୋଉ ଲେଖା ଯାହା ଅଛି ଗୀତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେଇ ଲେଖାଟା ହିଁ ମତେ ଅନୁଭୂତି କରେଇଲା ଆଉ ଏଇ ଲାଇନ ଭିତରକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣେଇଲା, ଯେହେତୁ ଯାହାକି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି କି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୀତ ଗୁଡାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟାକୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେଟା ଲିରିକାଲ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତ ମୋ ସେମିତି ଥଟ୍ ଆସିଲା କି ହଁ ମୁଁ ସେଟାକୁ କାହିଁକି ସେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନ କରିପାରିବି। ତ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଆଗ୍ରହ ଦେଲେ, ଇଚ୍ଛାଟା ସେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ନାଇଁ ଆଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଶାଟା ଥିଲା କି ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ସେଟା କରିବି, ଯେହେତୁ ସେଟା ମିଳିବ ମତେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବ୍ରଦରେ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଯେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆଉ ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ତ ଏ ଲେଖା ପ୍ରେରଣା କେମିତି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କେବେ କିଛି ଲେଖନ୍ତି ଗୀତ? ମୁଁ ଲେଖେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ପଢିବା ବୟସରେ ଅଛି ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ଗୀତଟା ଶୁଣିକି ଯେତିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି, ଲେଖାରେ ମୁଁ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ଆଉ ଯେ ବାବା ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଯେତିକି ରାଇଟର୍ସ ମାନେ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଯେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଇନ୍ସପିରେସନ ଟା ମିଳିଥାଏ, ଯୋଉ ମିନିଂଫୁଲ ଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲିରିକ୍ସ ରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସେଇ ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନ ଲାଇଫରେ ସେଇଗୁଡାକୁ ଆଣିଥାଉ, ମାନେ ସେଇ ସବୁକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଥାଉ, ସେ ସବୁ ଆମକୁ ଭାବନା ସେମିତି ଆସିଥାଏ, ତ ସେଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ମତେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେବି ମ୍ୟୁଜିକ ଅଫିସିଆଲର ସଂସ୍ଥାପକ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ସଫଳତାରେ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେମିତି ଖୁସି ଆଜି ଏ ପ୍ରୟାସ? ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି କି ନାଇଁ ଆଜି ହବ କି କାଲି ମଧ୍ୟ ହବ, କାରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ବଟ୍ ଆଉ ସେ ଖୁସି ବି ଥିଲା। ଆଉ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ନାଇଁ ହଁ ସେଇ 1 ଲାଖ ଟା ପାର କରିସାରିଛି ମୁଁ, ତ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ତାପରେ ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଥିଲା, ମାନେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ବନେଇବା କି ଏଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ ଟିମକୁ ସେଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ଦେଲି, ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ରିଲିଜ କଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହିସାବରେ ଆଉ ପରିଚାଳନା କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏଟା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଚଲେଇବାଟା ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜି 1 ଲକ୍ଷ ଜେବି ମ୍ୟୁଜିକ ଅଫିସିଆଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ପାଳକ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା। ବାପା ହିସାବରେ ବା ଆଜି ପୁଅର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ରାତି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ହେଲେ 99.9 ଥିଲା। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 100K ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ସକାଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଉ ବାବୁ ଯେହେତୁ ସେ ଶୋଇଥିଲା, ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ପଳେଇଲି। ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତାକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ତାକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ବହୁତ ଆମ ପାଖରେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଟା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ତାର ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରୟାସ କରି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋପ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଯୋଗେଇବେ। ସେ ଲାଇନରେ ତାର ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ତାର ପଢା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇବା, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କାହାଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶିଖିବାଟା ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଇଡ କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଉପାସନାରେ। ଏବଂ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମୋର ଲେଖାର ଗୀତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ତାକୁ କରୁଛି, ଆଉ ପବିତ୍ର କୁମାର ଜେନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡିଭୋସନାଲ ସଙ୍ଗ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କେତେଟା ଗୀତ ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ସମୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶେ, ସେଇଟା ମାନେ ନୂଆଗଡ଼ରେ ଡବ୍ କଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର
ଲେଖା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଥଟ୍ ଦେଲେ। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ସେ ଗୀତ ଗାଏ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲେ। ଇଭେନ୍ କି ଆମେ ଆମର ଲର୍ଡ ସପର ପ୍ରଭୁ ବୋଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଗୀତ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୀତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ଗୀତ ବହିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଶେଷ ପେଜରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୀତ ମୋର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କୃଷି ତଥା ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡା ଏକ ସୁସମାଚାର ଗୀତ ତଥା ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କୃଷି ଏଇ ଗୀତ ଏକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଗୀତ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖଡ଼ା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ଯେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ସେ ଗୀତର ଟ୍ୟୁନ୍ କେମିତି ଥିଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ଘୋଷା ପଦ ବନେଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ଯିଶୁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଯିଶୁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। वा वा चमत्कार बढ़िया माने गीतर स्वर भारी स्वाद सुमिष्ट भाव अटे। तेणु निश्चित बाइबल कुए अकारण कहार साक्षी हो ना किंतु ईश्वर साक्षी होगा बाइबल प्रकाश करुच्ची यीशुख्रीष्ट जन्म होबार मुख्य उद्देश्य जे जगत में साक्षी होगा जन्मग्रहण कर। तेणु आज जब मानविक दृष्टि आम जन्मग्रहण करूँ ताले ईश्वर साक्षी होगा आवश्यक रही। तेणु निश्चित भाव ये टाइटल धन्यवाद दूसरी पुणी भाई पाक जा ब्रदर आउ स्टडी इयर समय केमती मैनेज करती गीत एडिटिंग करवा पुणी स्कूल रो विभिन्न कॉलेज स्टडी रो विभिन्न प्रकार पढ़ा पर केमती खाप खाती आप एक्चुअली कहवा गले पढ़ा सांगे आ मोर जो बाकी काम रही यूट्यूब रो सेटा संभाळवाटा टिके कष्ट रोनी किंतु मोर समय बाहर करके दे पारुछि जतेबेले कि इधर कॉलेज रो आसिला परे नहले राति खाई सारिबा परे डिनर परे मु सेतेबेले प्राय टाइम से सब विषय रे कार्य करि थाए। आउ रहिला छुट्टी दिन जतेबेले रहउछि हमर से टाइम रे भी मु प्राय टाइम सिटी समय दे थाए। आउ जतेबेले भी मु से सब करि थाए मते नुआ नुआ आइडिया आसी थाए जतेबेले कि मु एबे धरि नियो गोटे हाँ आज्ञा गोटे प्रकार करिली वीडियोटा को आउ जतेबेले मु देखिबी कि हाँ सेठी हम व्यूअर्स माने सेटा को मन को पाउछि तांको आउ से माने सेटा को अधिक रु अधिक एंगेज करछन्ते तो सेठो आउरी सेटा तुमको आउरी इंस्पायर करिवो खुशी लागिवो कि हाँ तम व्यूअर्स मानकु सेति सपोर्ट करछन्ते बोले आउ से थ्रू रु ही सेगुडा मते मोटिवेट करिछि आउ जेमति कि अधिक रु अधिक आउरी नुआ नुआ हिसाब रे आउ सेटा को बनेला भेटी बारे नाही किंतु वीडियोटा को सेमती देखिबो जेमति कि हाँ लोक मान को मन को छुइबो आउ से लिरिक्स माध्यम गुडा जे लिखिचंती सेगुडा तांको जेमति से माने फील करि परिबे तो सेही हिसाब रे सेमती मु मैनेज करथिली मोर स्टडी टाइम को जतेबेले व्यक्तिगत समय हेले पढ़ा पढ़ी को भी अधिक समय दउची आउ सेटा को भी मैनेज करछि बट प्राय टाइम पढ़ा को देकी एटा को भी देकी मैनेज करछि। प्रिय दर्शक मते शुणिबा को पारलु जे भी म्यूजिक रो ब्रदर अछंती तो बाइबल को ये यौवन काल रे तांको ज्वाली बहन करबा मनुष्यर मंगल अटे। आपण ए यौवन काल रे एते बड़ दायित्व प्रभु के बड़ पार्ट को आपण नै छथि बोली म आशा करूछि। तेणु सेही बोले अनेक युवा पीढ़ी अछंती आपण युवक हिसाब रे अनेक युवा गोष्ठी अछंती दर्शक मानक मध्य रे कोन कहबे आपण मु एहा कहबी ना कि मु जहा करूछि तमे माने भी से फॉलो करंतु बट आपन जो थे इंटरेस्ट अच्छी सेटा को धरी आग को बढ़ंतु आउ प्रभु को जदि से मध्य रे आपण स्थान देबे ताहले से निश्चय आपन को से जगह सफल करेबे आउ आपण से जहा करूछंती सेतरे निश्चय कष्ट करंतु आउ प्रार्थना निहाती दरकार आपन को जेहेतु जीवन रे मु जतेबेले स्टार्ट करथिली मु भाबी नथिली कि नाही एटा हबो बोली कारण मझरे मते अनेक असुविधार फेस करबा को पड़ी अछि आउ मु जेहेतु अनेक समय बाहर को जतेबेले जाइथिली पढ़ा पई कि बाइबल स्टडी पई मु यूट्यूब को भी सेते समय दे पार नथिली जा पर मते आउ थरे कम बैक करबा पई भी बहुत कष्टकर हेतिला बट तापरे मु जतेबेले नुआ प्रथम वीडियो छाडली प्रभु को आगे प्रार्थना करिके छाडली तापरे परे जतेबेले एंगेज मिलिया को लागिला तो मते गोटे आउ थरे होप आसिला कि हां एटा को मु आउ थरे रिवाइव करि पारिबी तो मु यहा कहबा को चाहेबी कि आपनकर जो थरे इंटरेस्ट अछि आपण सेटा को धरि चलंतु इधर आपनकर पाठ पढ़ा हो कि आपण अन्य किछि काम करू अछंती सेतरे आगे प्रभु को प्रथमे प्राधान्य दियंतु
ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା। ନିହାତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଛୁ ଯେ ତୁମ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପକାଉ, ତୋରେ ସେ ସମ୍ଭାଳିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବାର ସଫଳ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଭିଉସ୍ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଚାହିଁବି କି ଆଜିର ଯେ ଦିନରେ କଣ କହିବେ? ଆଜିର ଦିନରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଅଛି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଦେଇଅଛ। ଆଉ ମୁଁ ଏହା ଆଶାରେ ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଗକୁ ଯେମିତି ନୂତନ ନୂତନ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଆସିବ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ନୂତନ ଗୀତ ଗୁଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ରହିବ, ଆଉ ଅନେକ ଡିପଲି ମିନିଂଫୁଲ ଗୀତ ଗୁଡା ବି ଆସିବାକୁ ଯିବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ବର୍ସିପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଖକୁ ଯିବା, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳକୀୟ ମାଣ୍ଡଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ତା ସହିତ ଏଇ ଗୀତ ଲେଖିବା, ସ୍ୱର କରିବା, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ତିନି ଗୋଟି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଉଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ମାନେ ଆମେ ତ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୟ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ କଳା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଯୋଉ କେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭୋରରୁ ଉଠିଯାଏ 4ଟା ବେଳକୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଡିଭୋସନ ବା ପ୍ରେୟାର ସରିଲା ପରେ ଯଦି ମୋର ସେ ପ୍ରକାର ମୁଡ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବିବ୍ଲିକାଲ ଥଟ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ବସି ପଡେ। ଇଭେନ୍ 1 ଆୱାରରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଇଭେନ୍ କେବେ କେବେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୀତକୁ କମ୍ପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଗୀତ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଟାଇମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରେ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମହାସଭା ଚାଲିଥିଲା ଏଇଥର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସହସମ୍ପାଦକ ଥିଲି, ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭାଇ ରମାକାନ୍ତ ଦଳେଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଗୀତ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ପରଫର୍ମ କରୁ କରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଡକୁ ମୋର ସମୟ ପଡିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୋ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରିଛି, ଆଉ ଏଇ ପିଲାକୁ ମୋ ଗୀତ ଦେବି ବୋଲି ତାକୁ କମିଟ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପରେ ଆସିକି ଆମର ନାରାୟଣପୁର ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ, କଣ ତମେ ଅଡିସନରେ ଆଉ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲ ବୋଲି ଆମର ନାରାୟଣପୁର ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲି ସେ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେମିତି ହିଁ ଏଇଥର ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଏବଂ ସେଠିକ ଗୀତ ଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମର ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ, ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମୁହଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିଲି, ମୁଁ ସେଟା ଖୁସି। ସେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି ଯେ କାଲବରୀ ବୁକୁରୁ, ତାର ଟାଇଟଲ ଥିଲା କାଲବରୀ ବୁକୁରୁ। ଆଉ ତାକୁ ପଦେ ମୁଁ ଗାଉଛି, ଆମର ଯେବେ ମ୍ୟୁଜିକ ଅଫିସିଆଲ ଆମେ ଛାଡୁଛୁ ତାକୁ। କାଲବରୀ ବୁକୁରୁ ରୁଧିର ଝରଣା ଝରେ, ରୁଧିର ଝରଣା ঝরে কালবরি বুকুরু রুধিরা ঝরোড়া ঝরে বিদারিত ସେହି ବକ୍ଷରୁ ତୁମ ଲହୁ ବହିଗଲା କେତେ କାଲବରୀ ବୁକୁରୁ।
बहुत बहुत बढ़िया गीतटी ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଉ ଗୀତରେ ଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ସୁମଧୁର ତାଳ ଲୟ ରହିଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିହାତି ଆଜିର ଏଇ ଆଉ ଖୋଲା କଥା ବା କିଛି ବାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଦିନନଗଣ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇଥିବା ହେତୁ ଯେନା ବାଳକ ମହାଶୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପୁଣି ବ୍ରଦର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା ରହିଲା, ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମ ନଜର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଖବରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କୁନା ଭାଇଙ୍କୁ। ସେ ଗୋଟେ ଚାଳକୀୟ ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାର ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ତଥା ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଜେବି ମ୍ୟୁଜିକ ଅଫିସିଆଲର ଆଜି 1 ଲାଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଜେବି ମ୍ୟୁଜିକ ଅଫିସିଆଲ ତରଫରୁ ଖୋଲା ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଆମଙ୍କର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।